And today, now let us focus on get. So in a causative, we know that the subject doesn't perform the work directly. With get, a person gets his work done by others. It has less force and authority than make. Get is a causative, like let and have or help or make, where the subject of the sentence is the doer, but in causatives, subject of the sentence is not the doer and he gets the work done by others. Use to after someone. When we use someone, we have to use along with that to. Use past participle after something. So someone, something. There is a change. We will come to know more and more in the coming slides. Get me a cup of tea, please. So you are not taking the cup of tea. Somebody will get you. ಯಾರೋ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. Go and get your ticket. ನೀನೇ ಹೋಗಿ ತಗೋ. So you are not doing, you are asking somebody to do it. Why do you get angry? ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ? When did you get email? It's getting cold. So it's getting cold. Notice the usage of get in these sentences. ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Let us see how this get is used as a causative. I got a new job. I didn't get the news. Did you get my message? He's getting the orders. Let's get back. See how get is used as a causative. So let's get back. Let's get back here. Get back is used as a phrase also, and getting the orders, here it is a causative. Get my message. So if you get a message, you are not doing it, somebody get you the message. So causative means the subject will not do the work directly. He got his friend to go with him. He can get him to go to Belur. She got her hair cut now. Look at this sentence. She got her hair cut now. That means she did not cut herself. She did not cut her hair herself, but she got her hair cut. That means ಅವಳೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, he got his friend to go with him. He got his friend to go with him. That means his friend and he together going. So we can get him to go to Bangalore. So he'll go to Bangalore and we can get him to go to Bangalore. There is a change. She got her car serviced. ಅವಳೇ ಅವಳ ಕಾರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. She got her car serviced means somebody serviced her car, cleaned her car and gave it to her. So get this typed. This is for practice. Train your tongue. Read fast and then speak fast. Read better, speak better. This is our concept. Keep on reading fast and reading quickly so that you can pick up the language very fast. When you read or when you read fast, you will come to know that whenever you require these sentences, you will get it immediately. So practicing helps you a lot. We believe that practice only can help you. That's why observe, train and practice. OTP is very important. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಓದೋದು, ಗಮನಿಸೋದು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಮನಿಸೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆ. ಅಬ್ಸರ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್, ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸುಮಾರು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗೆಟ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ ಇನ್ ಅಂತ, ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಗೋ ಔಟ್ ಅಂತ. ಗೋ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸು, ಇವು ಕಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾಸಿಟಿವ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಗೆಟ್ ಆನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್, ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಅಂದರೆ ಅವೈಲಬಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ MG ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ MG ರೋಡ್ ಅಂತ.
ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಟರ್ನ್. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ, ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯಾ, ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗೆಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಚೇಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್. ಗೆಟ್ ಅಹೆಡ್. ಗೆಟ್ ಅಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ರೂಮ್ಮೇಟ್ಸ್, ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಯುವರ್ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಗೆಟ್ ಅವೇ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್. ಸೊ ಗೆಟ್ಟಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಯು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ harsh realities of the life. That life gives you a lot of choices and your chance will help you to achieve in your life. ಗೆಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ಮೇಕ್ ಕಡೆಗೆ ಗಮನಿಸೋಣ. ಮೇಕ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಸಿಟಿವ್. ಇನ್ ಎ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಸಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕಾಸಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಾಸಿಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಡನ್ ಅಂತ. ಮೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಲೀವ್ ಇನ್ ಹೇಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಪ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕಪ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ನಿಮ್ಮ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೇಕ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಲೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾರ್ಗೆ ಗರಾಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವೇ ದಿಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ garage to park the car. So you are allowing something to do something else. Causative make. Patron is make. His mother made him take medicine. ಅಂದರೆ ಅವನೇ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಆ ಅಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಐ ಮೇಡ್ ದ ಮಷಿನ್ ವರ್ಕ್. ಮಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಐ ಮೇಡ್ ದ ಮೆಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥನೂ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಶಿ ಮೇಡ್ ದ ಬೇಬಿ ಟೇಕ್ ಎ ನ್ಯಾಪ್. ಮಗು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಹೂ ಮೇಡ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀನು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಹೂ ಮೇಡ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್ ರನ್. ನನಗೆ ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐ ಕುಡಂಟ್ ಮೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಟಿಸ್ ದ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಮೇಕ್. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಶಿ ಮೇಡ್ ಹರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೀಡ್ ಬೆಟರ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಬೆಟರ್, ರೀಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ರೀಚ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ನೋಡೋಣ. In a causative, the subject doesn't perform the work directly. With the help, he assists another to do it. Avoid using an ing form instead of a verb, word or to in a causative with help. ing form na use ಮಾಡಬೇಡಿ, to form na use ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let's understand the causative help by reading few more sentences. Here is one more. He is helping me type my papers. That means I am not typing papers myself. He is helping me. Somebody is helping me type my papers. She helps him do the laundry. ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಲಾಂಡ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಐರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. She helps him do the laundry. My neighbor helped me get this job. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ನೇಬರ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. He helps us to find the places. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದ. ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದು. ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಿನಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಯೂಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಸೆಟಿವ್, ವೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ 5 ಕಾಸೆಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು could understand the causatives better. Thanks for watching this video and have a nice time. Thanks for watching. Please put your valuable comments. See you in the next video. Till then, keep smiling and keep learning.